नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आदि न्यूज को स्वागत। आज आम आलोचना करबा पुणी सुभद्रा योजना को नहीं आसीथवा बड़ अपडेट उपरे। सुभद्रा योजना रे सरकार एक बड़ परिवर्तन आनिछंती जाफल एवं अनेक हिताधिकारी ना एही योजना रू कटिबाकू जाउछि। एथि सहित पंचम किस्ती विषय में सरकार घोषणा करिसेंती। एही पंचम किस्ती रे केउ माने टंका पाइबे केउ माने पाइबे नाही, केउ नियम भांगिले आपणको ना कटिजिवो, सबकिछि आज आमे आपणको एही विशेष रिपोर्ट रे कहबो। भिडियोटी शेष जाए देखंतु। भिडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करबा को भूलंतु नाही। एथि सहित चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थवा बेल आइकन को प्रेस करंतु। चलंतु वर्तमान आरंभ करबा आजिर संपूर्ण खबर। तेबे आपणको ना लिस्ट रे अछि किंतु हठात कटि जाय पारे। हाँ दर्शक बंधु, सुभद्रा योजना को नहीं एवं आसी बड़ अपडेट। जो मैंने प्रथम द्वितीय किस्ती पाई किंतु तृतीय चतुर्थ किस्ती पाई ना कि जो मैंने तीनोटी जाक किस्ती पाई चतुर्थ किस्ती पाई ना से खबरटी बहुत गुरुत्वपूर्ण। कारण किए टंका पाउछंती तो आउ किए एथिरु वंचित होछंती। काहेकि तफात आमे आज संपूर्ण रहस्यपुरु परदा उठाइबो। तेबे सुभद्रा योजना होची ओडिशा सरकारंकर एक विशेष फ्लैगशिप योजना जार मुख्य उद्देश्य होची घरर महिला को आर्थिक भाव में सशक्त कराइबा, स्वाधीन कराइबा और ग्रामीण अर्थनीति को शक्तिशाली करबा। एही योजना रे प्रतिवर्ष महिला माने 10,000 टंका आर्थिक सहायता पाइछंती, जहां आपण माने मध्य पूर्वरु जानिथिबे। तेबे एही टंका प्रतिवर्ष दुईटी किस्ती रे आसे 5,000 लेखाए एही टंका आसी थाए। तेबे मोट 5 वर्ष रे 50,000 टंकार सहायता सरकार तरफ मिलता है एही सुभद्रा योजना रे। तेबे सबठारु गुरुत्वपूर्ण होउछि एही टंका डीबीटी द्वारा सीधा सड़क हिताधिकारी बैंक खाता को आसी थाए। मझिरे कोनोसी एजेंट मिडलमैन किबा एक्स्ट्रा चार्ज रो समस्या नाही। तेबे एही योजनार लाभ पाइबा पई वर्तमान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मध्य आरंभ हो जाइछि, जहाँकि चलित मास शेष तारीख अर्थात एप्रिल 30 तारीख जाए चलिबो। एही समय मध्य आपण आवेदन करें। जदि आप योग्य हिताधिकारी होती ताले समय मध्य आपण आवेदन करनियंतु। यह एक बहुत सुवर्ण सुजोग। ए सुजोग को आपण माने हाथ छड़ा करंतु नाही। किंतु एही सब भितरे सरकार पुणी सुभद्रा योजना को एक बड़ परिवर्तन करिसेंती। सरकार सुभद्रा योजना रे किछि नुआ नियम लागू करिसेंती। फलरे अनेक हिताधिकारी एवं सुभद्रा योजना वंचित होई पारंती। तेबे सरकारंकर नुआ नियम अनुसार जदि आपणक पाखरे एही सब जिनिस थाए ताले आपण सुभद्रा योजना वंचित हेबे। तेबे आमे आज 6टी विषय उपर आलोचना करबा। केउ 6टी जिनिस थिले आपण सुभद्रा योजना वंचित हेबे से विषय रे आमे आज कथा हेबा। तेबे कड़ा निर्देश देछंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे कौन सब थिले आपण सुभद्रा पई योग्य हेबे नै एवं केउ कारण पई आपणको ना सुभद्रा योजना रु कटिचिबो से विषय रे आमे कथा बा। ता पूर्वरु प्रथमे आमे जानि दबा जे पाइबा पई योग्यता कौन सब रहिछि, तापरे आमे जानिबा केउ सरकार केउ नियम लागू करछंती सुभद्रा योजना रु ना काटिबा पई। तेबे चलन जानिबा कौन पई आपण योग्य हेबे बा कौन सब थिले आपण योग्य हेबे सुभद्रा योजना रो टंका पाइबा पई। प्रथमे होची कोन ना आपण ओडिसार स्थायी बासिंदा होइतबा आवश्यक। जदि आपण ओडिसार जने स्थायी बासिंदा अछंती ताले आपण सुभद्रा टंका पाइ परिबे। एथि सहित आपण महिला होइतबा दरकार, महिला झियो युवती होइतबा दरकार। पुरुष मानक पई ए योजना नुहे। जदि कोनोसी पुरुष ए योजना रे आवेदन करंती ताले सेमाने ए योजना रु बाद पड़िबे बा सेमानकु टंका मिलिबो नाही। पूर्वरु कहितला ना अनेक पुरुषंक नाम मध्य ए सुभद्रा योजना रे आसीथिला, जो मानक ना को सरकार पूर्वर मध्य काटिले। एबे मध्य समान नियम अछि कि महिला माने ही केवल ए योजनार लाभ पाई परिबे, महिला युवती झियो माने। तेबे जो मानकर बयस साधारण 21 रु 60 वर्ष मध्य रहिथो से माने ए योजनार लाभ पाई परिबे। जदि 60 वर्ष रु अधिक होइछि किबा 21 वर्ष रु कम होइछि ताले से माने मध्य ए योजनार लाभ पाई परिबे नाही। एथि सहित परिवार आय निर्धारित सीमा भितर रहितबा आवश्यक। जदि आपनकर परिवार वार्षिक आय निर्धारित सीमा जहाँकि सरकार जो नियम करिसेंती, जदि सेही सीमा भितर आपनकर परिवार आय रोची ताहले आपण सुभद्रा योजना पाई योग्य हेबे, आपनक खाता को टंका आसीबो। एथि सहित राशन कार्ड थिबा हिताधिकारी को अधिक प्राधान्य देउछंती सरकार। जो हिताधिकारी पाखरे राशन कार्ड अछि सरकार सेमान को अधिक गुरुत्व देउछंती। कारण एहा हेउछि एक एपरी आर्थिक सहायता जो माने गरीब, जो मानक परिवार आर्थिक स्थिति भल नाही, जो माने घर चलै पारंती सेमानक पई
ଏହି ଯୋଜନାଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାଟି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ ବା କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆମେ ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଟିଯିବ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଘରର ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ନିୟମ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ବା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ 1500ରୁ 18,000 ଭିତରେ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳୁଥିଲେ କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ ଆପଣ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଏହି ନୂଆ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଯୋଜନାରୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ କଟିଯିବ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଆୟକର ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ବି ଆୟକର ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବି ଯଦି ଆୟକର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ସରକାର ବାଦ ଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ କେହି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। କ'ଣ ନା ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ କାଟିଦେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫଲୋ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ବା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଅଥବା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଜମି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ସରକାର ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ସବସିଡ଼ି ପାଉଛନ୍ତି ବା MSP ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ ବଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଅଥବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଜମି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ବଡ଼ ଜମି କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେବେ ସରକାର ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଷଷ୍ଠ ବା ଶେଷ ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଛି କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷ ବି ହେଇଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ସରକାର କାଟିଦେବେ। ଏ ହେଉଛି 6ଟି ନିୟମ ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ନିୟମ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ନିୟମରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କଟିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କହିସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେବା
ସବୁଠାରୁ ଦରକାରୀ ବିଷୟ ଉପରେ ନା କେଉଁ ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଟିଯିବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ, ଯେଉଁ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି, କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଆପଣ ଯଦି ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ନା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫେକ୍ ବା ମିଛ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ପାଇଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ କାଟିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ 2ଟା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ବା ସରକାର କାଟିଦେବେ। ଏଥିସହିତ ଆୟ ଲୁଚାଇବା, ଯଦି ଆପଣ ଆୟ ଲୁଚାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆୟ ସୀମା ରଖିଛନ୍ତି, ବାର୍ଷିକ ଆୟ ସୀମା ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଆୟ ସୀମା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ସୀମା ସମାନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଅଥଚ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। କାରଣ ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବା ଆୟ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କଟିଯିବ। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ 2ଟା ଯାକ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ସେପରି ସରକାରୀ ଯାଞ୍ଚରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସରକାର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଯାଞ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆୟ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି ବା ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକା ଅଛି ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସରକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହା ଧରାପଡ଼େ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାଟିଦେବେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ବ୍ୟାପକ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟଙ୍କା କେମିତି ମିଳିବ। ନା କେମିତି ମିଳିବ? ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଡେବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ, କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ ଆସିବ। ଏହି 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏହା ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏଥିସହିତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୁଣି ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଯାହା ସବୁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ବା ତାଲିକାରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।